یہ آپ کی یونین رجسٹریشن ہوگی، یہ الیکشن کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال سر یہ ہے کہ آپ کی آدھی کابینہ، آدھی جو ممبر تھے پہلے آپ کے ساتھ، وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے، آپ بھی تھی، لیکن آپ پھر یہاں آگے، یہ آخر کیوں تبدیلی آئی؟ سب سے پہلے تو میں اس کا آپ کو جواب دے دوں کہ میں ادھر کیوں آیا ہوں۔ ہاں، میں ادھر اس لیے آیا ہوں کہ پبلک اوپینین، لوگوں کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کی رائے کو دیکھتے ہوئے، ایک کثیر تعداد جو لوگوں کی تھی انہوں نے اگنور کیا ہوا تھا، اور مجھے بھی انہوں نے اس اندھیرے میں رکھا ہوا تھا کہ ہم نے انجمن تاجران کی پوری مکمل ٹیم کو جو ہے نا وہ کر دی ہے۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس کو چھوڑ کے، تو اصل ایکچول جو ہے نا ہماری جو کابینہ ہے اس کو ہم نے بحال کیا ہے۔ رہ گیا اب سوال الیکشن کا۔ الیکشن کا میں نے اوپن لکھا ہے کہ ہم اوپن بیلٹ پہ کراتے ہیں۔ ہم الیکشن سے بھاگنے والے نہیں ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کریں، ہم چمٹے ہوئے ہیں، الیکشن کرواتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار ہمارے ساتھ دوسری پارٹی اور کوئی بھی ہو ہمارے ساتھ بیٹھ کے جو بھی اس کے تیوہار بنتے ہیں، جو بھی طریقہ کار بنتے ہیں، اس پہ ہم تابعدار ہیں۔ جو لوگوں کی مشاورت سے بنے ہم اس پہ بالکل تیار ہیں۔ حاجی صاحب، جس کابینہ کا آپ اعلان کر چکے ہیں، سرپرست اعلیٰ خود ہے، اس کابینہ کی 4 بجے پریس کانفرنس ہوتی ہے، اور وہ کابینہ مشترکہ طور پہ جس میں دیگر جو لوکل کابینہ ہیں ان کے صدور بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آپ کو فارغ کیا ہے۔ آپ جب کابینہ سے فارغ ہو چکے اس کے بعد آپ دوسری کابینہ کو ختم کرتے تو کس طریقے سے ختم کرتے؟ ہاں، یہ سوال ہے۔ سب سے پہلے تو چیئرمین کو وہ ختم کر نہیں سکتے ہیں، چیئرمین ان سے بالا ہے، اوپر ہے۔ حاجی صاحب، آپ خود کہہ چکے ہیں کہ سرپرست کا عہدہ ایک اضافی عہدہ ہے۔ چیئرمین کا عہدہ تھا میرے پاس، چیئرمین کا عہدہ، اور اس کا میرے پاس ادھر بندہ، اس نے سوال اس سے کیا ہے، میرے پاس بندہ بیٹھا ہے، میں وہ بھی ریکارڈ میں کرتا ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ حاج صاحب ہماری کمیٹی کو، انجمن تاجران کو ڈیزالو کر سکتا ہے، بلا لو اس کو، خود اس کے اپنے الفاظ ہیں، اس کمیٹی کو ڈیزالو اس کو کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر۔ اس نے کہا کہ آپ اوپر ہو کہ صدر کے پاس ہے اختیار، چیئرمین کو نے کہا چیئرمین کے پاس ہے، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اس کے اپنے الفاظ ہیں۔ عمرانی صاحب، آپ چیئرمین ہیں ایسوسیشن کمیٹی کے، کریانہ یونین کو ختم کرنے کا اعلان بھی ہو چکا ہے، جو صدر موجودہ تھے انہوں نے کابینہ کو کریانہ یونین کو ختم کیا ہے، کل اس کے انتخابات ہیں، آپ اس حوالے سے کیا میسج دیں گے؟ جاوید بھائی، اس طرح کہ دیکھو نا، یہ تو وہ میں نے پہلے بھی کہا کہ میجارٹیز اتھارٹی نا، تو کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں یونین کے نا، جس طرح حاج صاحب نے کہا ہے کہ میرے پاس پاورز تھی، صدر کے پاس پاور نہیں ہے، چیئرمین کے پاس پاور ہے کہ وہ اس کو ڈیزالو کر سکتے ہیں، تو حاج صاحب نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے وہ ڈیزالو کر دیے۔ اب رہ گئی بات، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ کابینہ ابھی بنی ہے، یہ کابینہ 12 سال سے کام کر رہی ہے، تو اب اس چیز کو انالیسس کر لیں کہ کون سی زیادہ معتبر ہے، کون سی زیادہ متحرک ہے۔ باقی رہ گئے رولز اینڈ ریگولیشن، وہ حاجی صاحب وہ جو بھی ہو، اس کو ہم نے کہا ہے کہ آپ ایک چارٹر بنا لیں، آئین بنا لیں، اس کو آپ رجسٹر کرا دیں، باقاعدہ طور پر ایک تنظیم آئے گی، اور اس کے بعد ہر سال الیکشن ہوں گے، جو بھی آئے گا تو وہ وہی صدر بنے گا، یہ میجارٹی کے ساتھ۔ نعمان بھائی، آپ پہ ایک الزام، نعمان بھائی آپ سے ایک سوال، لاسٹ سوال، یہ تھوڑا سا دیکھ۔ نعمان بھائی، جس کابینہ کے آپ صدر ہیں، اس کو چودھری محسن صدر اس کو ختم کر چکا ہے، اور اس نے انتخابات کا اعلان کیا ہے کہ کل ہم اس کے الیکشن کرائیں گے کریانہ یونین کے۔ دوسرا، آپ کو یہ الزام لگتا ہے کہ آپ کے جو یونین کے دکاندار تھے ان کے 8 لاکھ روپے کا چندہ تقریباً ہوا ہے، اور 5 یا 4 لاکھ روپے آپ نے کہا خرچ ہو چکے ہیں، جس پر تاجروں میں بھی تشویش پائی جا رہی ہے، تو اس کے حوالے سے کوئی بریفنگ دیں کہ آپ کو الزام لگایا گیا ہے کرپشن کا یا گھپلا کیا گیا ہے چندے میں؟ ایک تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میڈیا والوں سے کہ آپ سنجیدہ باتوں کو سنجیدہ لیا کریں، یہ غیر سنجیدہ باتوں کو سنجیدہ نہ لیا کریں۔ وہ کسی حیثیت سے میری میں جواب دیتا ہوں، میں جواب پہ آ رہا ہوں سر، آپ سنیں مجھے، آپ سنیں، تحمل سے سنیں، 10 سوال کریں۔ اب اس کو، اس کی کابینہ کو، اس کی جو تنظیم نو ہے اس کو مانتی نہیں ہے، وہ کسی حیثیت سے مجھے وہ میری کریانہ یونین ختم کرتے ہیں، میں تو اس کے ساتھ بیٹھا بھی نہ ہوں، اور جو بندہ انہوں نے کریانہ کا صدر بنایا ہے وہ میرے ساتھ کھڑا ہے، وہ تو صدر بننے کو بھی تیار نہیں تھا، میرے کریانہ کا ایک بندہ ادھر نہیں تھا، اس نے کریانہ کا صدر بنایا۔ میرے پاس یہاں پہ ریکارڈنگ ہے، میرے پاس یہاں پہ فوٹوز وہ ہیں، صرف آپ نے تھوڑی سی سستی دکھائی، نہیں چلائے، ورنہ ساروں پہ چلائے تھے کہ اعتماد کا ووٹ میں نے لیا ہے، جس میں وہ بندے شامل تھے جو اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو وہ اس کی حیثیت نہیں مانتے اور وہ میری کریانہ یونین ختم کرتا ہے، تو یہ ایک مذاق ہے، مذاق کو آپ سیریس نہ لیں۔ باقی آپ نے وہ چندے والی بات کی، میرے پاس ریکارڈ ہے، میرے پاس رجسٹر پڑا ہے، میرا ریکارڈ دیکھ لیں، میں حلال خور آدمی ہوں، حرام خور آدمی نہیں ہوں، میرے پاس ہر چیز لکھی ہوئی ہے،
ये 3.5 सालों में इनको कोई एतराज़ नहीं था, आज एतराज़। ये मोहसिन रज़ा होता कौन है कि मुझसे ये बात पूछे? मैं उसको इजाज़त भी नहीं देता कि मुझसे पूछे जाए। हाँ, मेरे करियाने के दुकानदार हैं मेरे पास, 10 मरतबा पूछे। मेरे पास रजिस्टर पे लिखे हुए हैं, मैंने जो खर्चे किए हैं 3.5 सालों में मैंने 5 लाख रुपए लगाए। वो एक एक चीज़ वहाँ पे मेंशन है, वहाँ पे लिखे हुए हैं, और बकाया जो पेमेंट है वो उनकी पड़ी है। ये मैं करियाना के दुकानदार को तो हिसाब देने को तैयार हूँ। मैं मोहसिन रज़ा को ये हक बिल्कुल भी नहीं देता कि वो मुझसे ये सवाल करे और मुझसे पूछे, और न मैं उसको ये हक देता हूँ कि वो करियाना की यूनियन को बर्खास्त करे या करियाना की यूनियन के बारे में कोई बात करे। उसने जो करियाना की यूनियन बनाई थी या सदर बनाया था, उसका हशर आप देख लें। दूसरा, उसने मुझे जनरल सेक्रेटरी के ओहदे का ऑफ़र की, मेरे पीछे बंदे लगाए, वफद लगाए, उनके ज़िम्मे काम था। मैंने उसके ऑफ़र को जूती की नोक पर रखा है और मैंने कहा कि आपकी काबीना में जनरल सेक्रेटरी तो क्या, मैं सदर भी नहीं बनता। उसमें आपको ये इल्ज़ाम लगाया गया कि सोशल एक्शन कमेटी का जो वफद इधर से गया था, उन्होंने तो ये कहा कि जनरल सेक्रेटरी हाजी इब्राहिम को या नुमान को बनाया जाए, जिसको उन्होंने उसको इग्नोर किया, जिसके ऊपर आपने इतना बड़ा एक्शन लिया। इसमें क्या हकीकत है? इसमें हकीकत ये कि आप मैं देता हूँ। हमने उसी वक्त रिजेक्ट किया था और हमने इन सोशल एक्शन कमेटी वालों को कहा था कि आपने जो तजवीज़ दी है हम आपसे वो करते हैं कि ये तजवीज़ हमें कबूल भी नहीं। जुनेद गया था, सवाल मुझसे रिलेटेड है, मैं देता हूँ। हाँ, ये गया था ना उधर। तफसील दे दे। बात इस तरह थी कि जी जुनेद भाई, अंजुमन ताजरान के जो सदर हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि सोशल एक्शन कमेटी हमारे पास आई है, उनका जो वफद है उन्होंने ये कहा है कि हाजी इब्राहिम जान को या नुमान यादी को जनरल सेक्रेटरी एडजस्ट करें, जिस पर भाई वो चलने के लिए तैयार है। लेकिन चौधरी मोहसिन ने मीडिया को उसकी रिकॉर्डिंग भी दिखाई है, जो वीडियो तो उनके पास मौजूद थी, लेकिन हमने इग्नोर किया, जिसकी वजह से इन्होंने इतना बड़ा ये एक्शन लिया। जी, इस तरह था कि जब ये सिलसिला चला अंजुमन ताजरान का कि हाजी साहब ने एक जाके वहाँ पे अनाउंसमेंट की, तो उसके बाद लोगों के जो व्यूज़ थे या लोगों का जो नज़रिया था वो हाजी साहब के पास भी आ रहा था, हमारे पास भी आ रहा था। तो उसमें हमने हाजी से और फिर एक चपकलिश सी बनने जा रही थी कि एक तनाज़ा कायम हो गया था, शहर का माहौल ख़राब होने जा रहा था। तो हमने सोशल एक्शन कमेटी के मेंबरान ने ये बात जब महसूस की, तो सबसे पहले हमने हाजी साहब नुमान के साथ और दीगर जो इनके अहदेदारान हैं काबीना के, उनके साथ हमने एक मीटिंग की। उस मीटिंग में हमने सूरत हाल को रखा कि शहर का माहौल ख़राब होने जा रहा है, इस बात का दारक आपको होना चाहिए। तो इस बात को इन्होंने भी महसूस करते हुए हमें ये कहा कि भाई आप लोग हमारी तरफ से बाइख्तियार हैं, आप हमें ख़त्म करते हैं, आप हमें बहाल करते हैं, आप नई काबीना बनाते हैं, नई काबीना का चुनाव करते हैं, हम आपको हर किस्म का इख्तियार देते हैं, आप जाके उनसे भी बात कर लें। हमने इनसे इख्तियार लेके हम उनके पास गए। उस वक्त जब हमने पहली मीटिंग की, तो पहली मीटिंग में हमारे साथ जनाब जो हमारे ये प्रेस के हैं हकीम मोहम्मद जान साहब, ये मौजूद थे, बागली मौजूद था। उसमें उन्होंने अंजुमन ताजरान को जब हमने ये कहा कि भाई ऐसे कर लेते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा लेते हैं ताकि लोगों का एतराज़ भी ख़त्म हो और आपकी काबीना भी ठीक हो, तो उस वक्त मोहसिन ने कैटेगोरिकली इनकार किया था और इन लोगों ने उसका टाइम मांगा था कि भाई हम आपको 2 दिन का हमें टाइम दे दें, मशवरा करके आपको बताते हैं। 2 दिन के बाद फिर हमें तकरीबन असर के टाइम मोहसिन की कॉल आई थी कि भाई आप लोग आ जाएं, शाम का खाना भी आपके पास आपका है। तो खाना भी था, हम लोग गए हैं। उसमें फिर हमारे साथ हमारे जो सरपरस्त आला सोशल एक्शन कमेटी के रफ़ीक साहब, मैं, इब्राहिम भाई, अकबर भाई, हम फिर गए हैं। फिर उस मीटिंग में बागली मौजूद थे और हकीम मौजूद थे और गालिबन आप भी मौजूद थे। तो ये प्रपोज़ल या ये बात हमने कैटेगोरिकली फिर इनको कहा कि भी इस तरह है कि चलें ठीक है, अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करते हम आपकी सदारत को एज इट रखते हैं और दीगर काबीना में आप हमें तब्दीली का इख्तियार दे दें। तो फिर उसने इस बात का जब सारी बात आप लोगों के सामने हुई कि बंद कमरे में अलहदा में नहीं हुई, तो हमने कहा कि चूँकि नुमान आपके साथ नहीं चल सकता, लिहाजा हम बतौर जनरल सेक्रेटरी आपको इब्राहिम का नाम देते हैं। तो उसने इस बात के ऊपर भी एतराज़ किया और कहा फिर यहाँ पे कुछ दोस्तों ने कहा कि आप हमें 1 दिन का टाइम दे दें, हम सोच के बताते हैं। तो 1 दिन के टाइम के बाद फिर कोई हमारे पास जवाब उसका नहीं आया।
तो यही बात लेके हम इनके पास आ गए कि हाजी साहब वहाँ से हमें कुछ भी नहीं मिला, आप लोग जो भी अंजुमन ताजरान जो भी फैसला करना चाहे आप लोग इस साल बाइख्तियार हैं। जो टाइम हम आपसे मांग रहे थे वो टाइम हमने वहाँ पे गेन किया, लेकिन भी जनरल सेक्रेटरी लेने के और फिर बाद में हमें इब्राहिम जान ने भी और नुमान नियाजी ने दोनों ने इस चीज़ का इनकार कर दिया कि हम जनरल सेक्रेटरी। अभी आप इनकी फेवर में इधर आए हैं या सोशल कमेटी के तौर पर आए हैं? मैं बताता हूँ आपको, अब जो हम यहाँ पर आए हैं चूँकि एक गलत बयानी वहाँ से हुई है कि भाई हम शायद तनाज़ा हम वहाँ पे फरीक हैं या फरीक बन के गए थे, हम फरीक बन के कतन भी नहीं गए थे। हम बिल्कुल भी आज की इस मीटिंग में हम बिल्कुल भी ना आते, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दोस्तों ने सुनी, उन्होंने हमें बताया तो हमने कहा हमारा मौक़िफ़ मीडिया के सामने, हमारी वज़ाहत मीडिया के सामने आनी ज़रूरी है। ये टोटल वज़ाहत है और आज भी हम अपने आप को बतौर फरीक न इनके साथ न उनके साथ कोई काउंट नहीं करते। हम आज भी मसलियत की बात करेंगे, हम आज भी इत्तेफाक की बात करेंगे, हम आज भी इत्तेहाद की बात करेंगे। सवाल हमारा ये बनता है कि आप भी पब्लिक की बात करते हैं, अंजुमन ताजरान भी पब्लिक की बात करती है, ताजरों के हकूक़ की बात करती है। आप पे इल्ज़ाम ये लगा है उधर करियाना जो अंजुमन ताजरान पे कि जो नुमान भाई की चोरी हुई थी उसमें चौकीदारों से 2 या 2.5 लाख रुपए लिए गए थे, चोरी बरामद हुई है, उनसे भी राजीनामा हुआ, जो मसला हल हुआ माल बरामद हुआ, उनसे भी राजीनामा हो गया, माल बरामद हुआ है, लेकिन चौकीदारों को उनकी पेमेंट नहीं दी गई, जिसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करने का हक रखते हैं। आप इसके बारे क्या कहेंगे? ये मेरे से रिलेटेड सवाल नहीं है, इनसे रिलेटेड सवाल है, जो उनसे रिलेटेड भी दिए गए। एक तो ये बार बार कानूनी कार्रवाई वाली धमकियाँ को घर रखो या मैंने दूँ आपकी। दूसरी बात जो आपने कानूनी कार्रवाई, मैंने कहा ये बात उसको को ज़रा एहतियात करें, कानूनी कार्रवाई हम भी कर सकते जो आप कुछ कर रहे हैं फिर हमें भी वो करना पड़ेगा। दूसरी बात कि मैंने पिछले जो खराज तहसीन पेश करने के लिए पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने कहा था हम काबीना से मुशावरत करेंगे, तो उनके साथ जो हमारी रिकवरी हुई है, रिकवरी अभी भी हमारी पूरी शायद ना हुई हो, लेकिन हम फिर भी खैर सगाली के तौर पे मैं एक ऐलान करता हूँ, ये दबाव में नहीं है, मैं हमारा रब्ता हुआ था, हमने मशवरा किया था, चौकीदार हमारे पास आए थे कि हम आपके पास आएंगे, तो हम खैर सगाली के तौर पे चौकीदारों का ये जो 2 लाख रुपए जो हमने उन पर रखा था अवल तो वो 12,000 रुपये हमारे तक पहुँचे थे। वो जो तरतीब थी वो आपको भी खूब पता है, चौकीदारों को भी खूब पता है। हम वो लेने से इनकार करते हैं और हमें वो कोई पेमेंट ज़रूरत नहीं थी। मैं उधर भी ऐलान किया था कि जब हमारी चोरी मिलेगी, हमें पेमेंट मिलेगी, रिकवरी मिलेगी, तो हम चौकीदारों को ये पेमेंट वापस करेंगे। सदाकत और दानियाल इसके गवाह हैं, तो हम वो वापस करेंगे। दूसरा, ये जो धमकियाँ हैं बार बार, ये नोटिस वाले, इसको को ये किसी और को डराएं, नुमान नियाज़ी डरने वाला नहीं, वो मैदान में करने वाला।